Hi viewers, welcome back to 5 Mantra Career Point. This is Mr. Srinivas. Yeah, let us discuss about a new topic, that is degrees of comparison, right? So degrees of comparison, I think you might have heard in the earlier classes. Again, we are going to discuss in the new methods, right? Okay, see here, degrees of comparison. What do you mean of degrees of comparison? See here, a person or thing or place, plural or singular, is compared one to another or each other is called degrees of comparison. So comparison, so one to another or each other, right? So when comparison, here we can find some kinds of degrees, okay, some stages of comparison. See, there are three kinds. There are three kinds in comparison. ఒకరిని ఇంకొకరితో పోల్చటం లేదా మరొకరితో పోల్చడాన్ని డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ అంటాం. సో దాంట్లో మనకు మూడు రకాల కంపారిజన్ స్టేజెస్ ఉన్నాయి. సమ్ స్టేజెస్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ పాజిటివ్ డిగ్రీ. సో పాజిటివ్ డిగ్రీ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ comparative, right? And the third one is superlative degree, right? At the same time, what do you mean of positive degree? So positive degree means an adjective without comparison. So wherever we discuss about the degrees of comparison, there we should know about adjective first. So adjective is very important, so we should know about adjective first, right? Adjective is which shows the quality or quantity of a noun. See here, some adjective we write here. We write just like flower. Okay, flower. So what is the flower's quality? Means beautiful, beautiful, right? See here, beauty, it denotes the quality, right? So that it is called adjective. Like here, positive degree. So positive degree, comparative degree, or any superlative degree. Degrees of comparison లో ఫస్ట్ మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి వర్డ్ ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ adjective. సో adjective is the most important to learn the degrees of comparison. అయితే degrees of comparison లో సో adjective ఖచ్చితంగా మనం నేర్చుకోవాలి. సో adjectiveకి ఫార్మ్స్ కూడా ఉంటాయి. సో ఆ యాడ్జెక్టివ్ యొక్క ఫార్మ్స్ తెలుసుకుంటేనే డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ ఈజీగా తెలుసుకోవడం నేర్చుకుంటాం. సి హియర్ అన్ యాడ్జెక్టివ్ వితౌట్ కంపారిజన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ పాజిటివ్ డిగ్రీ. సమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్సో ఈజ్ గివెన్. రాణి ఈజ్ ఏ క్లెవర్ గర్ల్. సి హియర్ క్లెవర్. సో క్లెవర్ ఈజ్ సో యాడ్జెక్టివ్ బికాస్ ఇట్ qualifies the noun. So girl is here noun. So girl noun is qualified by the word clever. So clever is adjective. So adjective అనేది మనకి ఇక్కడ తెలిసిపోతుంది. ఎందుకు? adjective అనేది మనకు noun ని క్వాలిఫై చేస్తుంది కనుక ఈ వర్డ్ adjective అవుతుంది. క్లియర్? సరే. నెక్స్ట్ comparative degree. So comparative degree, when the comparison between two persons or two things or two places is called comparative degree. ఏదైనా ఇద్దరిని లేదా రెండు వస్తువులని కంపేర్ చేసినప్పుడు, ఒకదానిని ఇంకొక దానితో పోల్చినప్పుడు దానిని కంపారిటివ్ డిగ్రీ అంటాం. సమ్ ఎగ్జాంపుల్, రాణి ఈజ్ క్లెవరర్. సీ హియర్ క్లెవరర్. సో క్లెవరర్ అనగానే సో క్లెవరర్ ఈజ్ ద adjective. So cleverer than other girl. సో ఇంకొక అమ్మాయితో మనం ఇక్కడ పోల్చాం. ఇక్కడ ఎవరిని? రాణిని పోల్చాం. సో రాణి ఈజ్ క్లెవరర్ దాన్ అదర్ గర్ల్. సో ఇక్కడ అదర్ గర్ల్తో మనం పోల్చాం. అంటే రెండు మధ్య లేదా ఇద్దరి మధ్యన మనం పోల్చినప్పుడు దాన్ని కంపారిటివ్ డిగ్రీ అంటాము. క్లియర్? రైట్. సో see the next, superlative degree. So superlative degree ante, so when the comparison between more than two things or places or persons. See,
ఒకరికంటే ఇద్దరికంటే ఎక్కువ మందితో మనం పోల్చినప్పుడు దాన్ని సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ అంటాం. ఇద్దరికంటే ఎక్కువ మందితో మనం పోల్చాలి. ఇక్కడ రాణి ఈజ్ ద క్లెవరెస్ట్ గర్ల్ ఇన్ ద క్లాస్. సో ఇక్కడ ఏమని చెప్పాము, ఇక్కడ రాణి ఈజ్ ద క్లెవరెస్ట్ గర్ల్, క్లెవరెస్ట్ గర్ల్. ఇక్కడ కూడా మనం ఏంటి, గర్ల్ నౌన్ అయితే ఈ నౌన్ని ఏం క్వాలిఫై చేస్తుంది ఇక్కడ, క్లెవరెస్ట్. సో క్లెవరెస్ట్ అనేది ఏంటిది, యాడ్జెక్టివ్. సో ఇంతకుముందు చెప్పుకున్న క్లెవర్ కానీ, క్లెవరర్ కానీ, క్లెవరెస్ట్ కానీ, ఈ దీస్ త్రీ కూడా ఏంటి, యాడ్జెక్టివ్. సో ఈ యాడ్జెక్టివ్స్ కూడా ఫార్మ్స్ ఉంటాయి. ఎలా ఫార్మ్స్ ఉంటాయి అంటే, సో లెట్ us డిస్కస్ అబౌట్ యాడ్జెక్టివ్ ఫార్మ్స్, యాడ్జెక్టివ్ ఫార్మేషన్. ఇప్పుడు యాడ్జెక్టివ్స్లో కొన్ని రకాల ఫార్మేషన్ ఉంటాయి. సో వెర్బ్ ఫార్మ్స్ మీరు చూసుంటారు. వెర్బ్ ఫార్మ్స్ మీకు తెలుసు ఎలా, సో V1, V2 అండ్ V3 ఏంటది, ప్రజెంట్, పాస్ట్ అండ్ పాస్ట్ పార్టిసిపల్. సో వెర్బ్ ఫార్మ్స్ ఎలా అయితే ఫార్మ్స్ కలిగి ఉంటుందో ఇక్కడ యాడ్జెక్టివ్ కూడా ఫార్మ్స్ కలిగి ఉంటుంది. ఏంటది, యాడ్జెక్టివ్ 1, యాడ్జెక్టివ్ 2 అండ్ యాడ్జెక్టివ్ 3. సో యాడ్జెక్టివ్ 3 చూడండి, ఇక్కడ సాడ్, సాడర్, సాడెస్ట్, బిగ్, బిగ్గర్, బిగ్గెస్ట్, క్లెవర్, క్లెవరర్, క్లెవరెస్ట్, గ్రేట్, గ్రేటర్, గ్రేటెస్ట్, బోల్డ్, బోల్డర్, బోల్డెస్ట్. సో లైక్ వైజ్ హియర్. సో వన్ మోర్, ఇక్కడ చూడండి ఇంకొంచెం ముందుకు వెళితే ఇక్కడ ఇంకొక రకమైన ఉన్నాయి దీంట్లో. ఎలాగా చూడండి, ఇక్కడ కరేజెస్, 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 కరేజర్ కాదు కదండి. సో హియర్ మోర్ కరేజ్ అండ్ మోస్ట్ కరేజ్. సో దిస్ ఇస్ ద డిఫరెంట్. సో అలాగే పాయిజనస్, మోర్ పాయిజనస్ అండ్ మోస్ట్ పాయిజనస్, బ్యూటిఫుల్, మోర్ బ్యూటిఫుల్ అండ్ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్. ఓకే, ఇంకొక టైప్ ఎలా వస్తుంది, గుడ్, బెటర్, బెస్ట్ అండ్ వర్స్, బ్యాడ్, వర్స్ అండ్ వర్స్ట్. సో ఇలా adjective 1, adjective 2 and adjective 3. So these three forms have by adjectives. Okay, see one more. So here we have to convert one to another one. So positive లో నుంచి comparative లో కానీ, comparative లో నుంచి superlative లో కానీ మనం ఎలా ఈజీ మెథడ్లో ఎలా మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. అఫ్ కోర్స్ సపోజ్ you are given a question in exams. సో మనకు పాజిటివ్ డిగ్రీ ఇచ్చాడు అనుకోండి, దాన్ని కంపారిటివ్లోకి మార్చమని ఇస్తాడు. దాన్ని ఎలా కంపారిటివ్లోకి మార్చాలి, లేదా కంపారిటివ్లో ఇచ్చి సూపర్లేటివ్లోకి ఎలా మార్చాలి, లేదా సూపర్లేటివ్లో ఇచ్చాడు క్వశ్చన్లో, దాన్ని మనం పాజిటివ్లోకి ఎలా చేంజ్ చేయాలో మనం నేర్చుకుందాం. సమ్ ఎగ్జాంపుల్ యూ క్యాన్ సీ. సో హియర్ చేంజ్ చేయడంలో కూడా కొన్ని రకాలు ఉంటాయి దీంట్లో. సో వాటిని మనం రూల్ 1, రూల్ 2, రూల్ 3, రూల్ 4గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో రూల్ 1, సో ఒక ప్రిన్సిపల్ 1 ఎలా ఉంటుంది, ఈ ప్రిన్సిపల్లో అయితే ఎలా చేస్తాము, ఎలాంటి సెంటెన్స్ వస్తే మనం ఎలా చేయాలి. సో ఇది చూడండి, ఇక్కడ రూల్ 1లో సూపర్లేటివ్ ఇచ్చాడు, కంపారిటివ్ అండ్ పాజిటివ్. సో సూపర్లేటివ్ను అంటే అటు నుంచి ఇటు, ఇటు నుంచి అటు కాకుండా చూడండి, మనం మామూలుగా అయితే పాజిటివ్, కంపారిటివ్, సూపర్లేటివ్ అని రాస్తాము. కానీ ఇక్కడ కన్వర్షన్లో ఫస్ట్ సూపర్లేటివ్ తీసుకుందాం. ఈజీ మెథడ్లో మనం ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఇది బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. కంపారిటివ్ అలాగే పాజిటివ్. సో సూపర్లేటివ్ చూడండి, ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఇక్కడ ఎలా ఉందండి, ఇక్కడ ఓకే, ఐరన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ యూజ్ఫుల్ మెటల్ ఇన్ ద వరల్డ్. సో అకార్డింగ్ టు ద స్ట్రక్చర్ ప్రిన్సిపల్, నౌన్ ఆర్ ప్రొనౌన్ ప్లస్ వర్బ్ ప్లస్ ది ప్లస్ యాడ్జెక్టివ్ 3. యాడ్జెక్టివ్ 3 అంటే ఎప్పుడైనా సరే మోస్ట్ కానీ లేదా ఈఎస్టీ కానీ వచ్చినప్పుడు, మోస్ట్ కానీ లేదా ఈఎస్టీ వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైనా ది అనేది కంపల్సరీగా మనం యాడ్ చేయాలి. ది ఈజ్ యాడెడ్ బిఫోర్ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీస్, రైట్. సో సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ కాబట్టి సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ ముందు మనకు ది అనేది కంపల్సరీగా యాడ్ చేయాలి. అలాగే ఇక్కడ నౌన్ 2 అన్నాడు, అంటే ఎందుకంటే బోత్ ఆర్ రెండు నౌన్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇక్కడ వాటిని మనం నౌన్ 1 గాను, ఇక్కడ నౌన్ 1 గాను, లాస్ట్ మెటల్ అన్నాడు కదండి, నౌన్ 2 గాను, ఇక్కడ రెండింటిని మనం కంపేర్ చేసుకుందాం, నౌన్ 1 అండ్ నౌన్ 2. ఇలా మన రెండు నౌన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నౌన్ 1 అందాం, ఫస్ట్ వచ్చింది కాబట్టి నౌన్ 1 అండ్ లాస్ట్ వచ్చింది కాబట్టి నౌన్ 2 అనుకుందాం, రైట్. ఓకే, నౌన్ 1, నౌన్ 2. ఇప్పుడు ఇలాంటి సెంటెన్స్ని మనం కంపారిటివ్లోకి మార్చుకోవాలంటే మనం ఎలా చేయాలి, అకార్డింగ్ టు ద సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ చూడండి, నౌన్ కానీ ప్రొనౌన్ కానీ రావాలి, అలాగే వర్బ్ రావాలి, యాడ్జెక్టివ్ 2 రావాలి. యాడ్జెక్టివ్ 2 ఏమవుతుందండి, ఇక్కడ మోర్ వచ్చినప్పుడు, మోస్ట్ వచ్చినప్పుడు మోర్ అవుతుంది, అంతేనా. సో మోర్ యూజ్ఫుల్ అవుతుంది. మరి
దాన్ ఎనీ అదర్ అనేది మనం యాడ్ చేయాలి. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ప్రిన్సిపల్ ఆర్ స్ట్రక్చర్. సో ఇలా వస్తే స్ట్రక్చర్ ఇలా వచ్చింది అనుకోండి సూపర్లేటివ్లో, అప్పుడు మనం ఈ స్ట్రక్చర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏం చేయాలి? దాన్ ఎనీ అదర్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మోడల్ నెంబర్ 1 అనుకున్నాం కదా, దాన్ ఎనీ అదర్ అనుకోవాలి. రైట్, ఇక్కడ చూడండి కంపారిటివ్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఎలా వస్తుంది? ఐరన్ ఈజ్ మోర్. ఇక్కడ మోస్ట్ వచ్చింది కదా, అప్పుడు ఇక్కడ మోర్ వస్తుంది, ఇక్కడ మోర్ వస్తుంది దీనికి బదులుగా. రైట్, సో ఇక్కడ నౌన్ వచ్చింది, వెర్బ్ వచ్చింది, మోర్ యూజ్ఫుల్ అన్నాం, ఇది యాడ్జెక్టివ్ టు. రైట్, తర్వాత దాన్ ఎనీ అదర్. సో అకార్డింగ్ టు ద స్ట్రక్చర్ we write here, right, than any other metal in the world. So as it is గా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వర్డ్ ఏదైతే ఉందో ఈ వర్డ్ as it is గా మనం ఇక్కడ రాసుకుంటాం, కంటిన్యూ చేస్తాం. ఇకపోతే పాజిటివ్కి వచ్చేటప్పటికి చూడండి, నో అదర్ అనేది మనం ఫస్ట్ రాయాలి. రైట్, నో అదర్ తర్వాత నౌన్ టు ముందుకు వస్తుంది, అంటే నౌన్ 1 ఇక్కడ వచ్చింది, నౌన్ 2 ఇక్కడ వచ్చింది మిగతా వాటిలో. కానీ పాజిటివ్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది? నౌన్ 2 ముందుకు వస్తుంది, నౌన్ 1 లాస్ట్కి వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేసాం? నో అదర్. చూడండి ఇక్కడ నో అదర్ అనేది రాసిన తర్వాత నౌన్ 2 మెటల్. ఇక్కడ దీంట్లో ఎలా ఉంది? ఐరన్ ఏమో నౌన్ 1 అండ్ మెటల్ ఏమో నౌన్ 2 కదా. ఇక్కడ కూడా సేమ్ చూడండి, ఐరన్ అనేది నౌన్ 1 అలాగే మెటల్ అనేది నౌన్ 2 అని డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా. రైట్, ఇప్పుడు నౌన్ 2 అనేది మనకు ముందుకు వస్తుంది ఎందులో? పాజిటివ్ డిగ్రీలో. అదే నౌన్ 1 ఎక్కడికి వచ్చింది? ఎండింగ్లోకి వచ్చేసింది. కాబట్టి ఇలా మనం చూడాలి, అంటే అకార్డింగ్ టు ద స్ట్రక్చర్ వీ హ్యావ్ టు రైట్. సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ? ఐరన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ యూజ్ఫుల్ మెటల్ ఇన్ ద వరల్డ్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఐరన్ ఈజ్ మోర్ యూజ్ఫుల్. ఇక్కడ చూడండి, మోర్ యూజ్ఫుల్ దాన్ ఎనీ అదర్. అనేది ఎందుకు రాయాలి అంటే స్ట్రక్చర్ ప్రకారంగా మనం వాటిని తీసుకోవాలి. సో ఇక్కడ దాన్ ఎనీ అదర్ అనేది ఉంది కాబట్టి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మన స్ట్రక్చర్ని ఫాలో అయితే సరిపోతుంది. రైట్, ఈ స్ట్రక్చర్ ప్రిన్సిపల్ని మనం రిమైండ్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడు అయినా. వర్క్ అంటే సెంటెన్స్ ఎలా అడిగాడు అంటే మీరు ఒకసారి కంపారిజన్ చూడండి. రూల్ 1, రూల్ 2, రూల్ 3కి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. అంటే ఎలా సెంటెన్స్ అడిగాడో మనం అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో సెంటెన్స్ అడిగిన దాన్ని బట్టి మనం ఇక్కడ కంపేర్ చేసుకుంటూ మనం ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుందండి. రైట్, సో ఐరన్ ఈజ్ మోర్ యూజ్ఫుల్ దాన్ ఎనీ అదర్ మెటల్ అనేది ఆల్రెడీ ఉంది ఇక్కడ. సో నౌన్ 2 అనేది నౌన్ 2 ప్లేస్లో వచ్చేస్తుంది ఏది? కంపారిటివ్లో. అలాగే పాజిటివ్కి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది? నో అదర్ అనేది ముందు వస్తుంది. నో అదర్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ దాన్ ఎనీ అదర్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇక్కడ నో అదర్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎప్పుడు? ఇగో ఈ ప్రకారంగా వచ్చినట్లయితే, అంటే నౌన్ వచ్చి వెర్బ్ వచ్చి ద ప్లస్ యాడ్జెక్టివ్ 3 వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు ఈ ప్రిన్సిపల్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? రైట్, సి సో నో అదర్ మెటల్ ఈజ్ సో ప్లస్ యాజ్ అనేది కొత్తగా మనకు వస్తుంది. సో యాజ్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రైట్, సో ప్రిన్సిపల్ మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈజీగా మనం ఆన్సర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. రైట్, ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. చూడండి, బిల్ గేట్స్ ఈజ్ ద రిచెస్ట్ మ్యాన్ ఇన్ ద వరల్డ్. బిల్ గేట్స్ ఈజ్ ద రిచెస్ట్ మ్యాన్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఈ సెంటెన్స్ని మనం కంపారిటివ్లో చేద్దాం. అప్పుడు ఏమవుతుందండి? బిల్ గేట్స్ ఈజ్ వెర్బ్ అవుతుంది, ఈజ్. ద రిచెస్ట్ ఏమవుతుందండి? ఇక్కడ ద రిచెస్ట్ ఏమవుతుంది? యాడ్జెక్టివ్ 2లోకి వెళ్ళిపోతే ది ఎగిరిపోతుంది, రిచెస్ట్ రిచర్ అని వస్తుంది, రిచర్. తర్వాత మ్యాన్ అనేది నౌన్ 2 కదండి కదా, అప్పుడు ఇక్కడ ఏం రాయాలి? రిచర్ దాన్ ఎనీ అదర్. ఇక్కడ నౌన్ 2 ఎనీ అదర్ మ్యాన్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఈ ఇన్ ద వరల్డ్ అనేది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా, దీంతో మనకు పని లేదు కాబట్టి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మనం ఇక్కడ ఇన్ ద వరల్డ్ అని రాస్తాం. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? రైట్, ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ బిల్ గేట్స్ ఈజ్ రిచర్ దాన్ ఎనీ అదర్ మ్యాన్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఇది మనకు కంపారిటివ్లో వస్తుంది. అదే మనం సూపర్లేటివ్ రాయాలనుకోండి, అప్పుడేమొస్తుంది? నో అదర్. చూడండి ఇక్కడ నో అదర్ మ్యాన్ ఈజ్ సో రిచ్ యాజ్ బిల్ గేట్స్ ఇన్ ద వరల్డ్.
ఇక్కడ చూడండి, అకార్డింగ్ టు ద స్ట్రక్చర్ నో అదర్ అనే దాని మీద మనం రాస్తూ ఉన్నాము. సో నో అదర్ మ్యాన్ ఈజ్ సో రిచ్ యాజ్ బిల్ గేట్స్ ఇన్ ద వరల్డ్. రైట్. ఇప్పుడు సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్, సమ్ ఎక్సర్సైజెస్ యూ హ్యావ్ టు రైట్. సో ఎవరెస్ట్ ఈజ్ ద టాలెస్ట్ పీక్ ఇన్ ద వరల్డ్. దానికి అప్పుడు ఏమొస్తుందండి, ఎవరెస్ట్ ఈజ్ ది ఎగిరిపోతుంది, టాలర్ దాన్ ఎనీ అదర్ పీక్ ఇన్ ద వరల్డ్ అనేది మనం చేయాలి. అలాగే అశోక వాజ్ ద గ్రేటెస్ట్ కింగ్ ఇన్ ఇండియా. సో సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవి మనం స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నట్లయితే మనం తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. ఇది మన ప్రాక్టీస్ పర్పస్ నేను మీకు ఇక్కడ ఇచ్చాను. వీటిని రాసుకొని మీరు ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. రైట్. నెక్స్ట్ రూల్ నెంబర్ 2లోకి వెళ్దాం. నెక్స్ట్ సెకండ్ మోడల్ కనుక రూల్ నెంబర్ 2కి వెళ్దాం. రూల్ నెంబర్ 2లోకి వచ్చేటప్పటికి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ చూడండి, నౌన్ కానీ ప్రొనౌన్ కానీ వెర్బ్ ఉంది. ఇక్కడ వన్ ఆఫ్ ది అని వచ్చిందండి. అయితే ఇంతకుముందు మనం నేర్చుకున్న దాంట్లో ఈ వన్ ఆఫ్ ది లేదు. ఇప్పుడు వన్ ఆఫ్ ది వచ్చిందండి. ఇంతకుముందు మనం నేర్చుకున్న దాంట్లో చూడండి, ఫర్ సపోజ్ రాణి ఈజ్ ది క్లవరెస్ట్. ది క్లవరెస్ట్ గర్ల్. ఇంతకు ముందు నేర్చుకున్న మోడల్లో రూల్ నెంబర్ 1లో మనం నేర్చుకున్నది ఏంటి అంటే రాణి ఈజ్ ద క్లవరెస్ట్ గర్ల్ అనేది సెంటెన్స్ మనం యాడ్ చేసాం. సో మరి ఇక్కడ ఆ సెంటెన్స్ని ఇక్కడ చూసాం, కానీ ఇక్కడ ఏమొచ్చిందండి, వన్ ఆఫ్ ది యాడ్ అయింది. ఇంతకుముందు ఏమో ఒత్తి ది మాత్రమే ఉంది, కానీ ఇప్పుడు వన్ ఆఫ్ ది అని వచ్చిందండి. సో వన్ ఆఫ్ ది అని వచ్చినప్పుడు ఎలా వస్తుంది, డిఫరెంట్గా వస్తుంది. చూడండి ఇక్కడ వన్ ఆఫ్ ది, జాన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది. చూడండి ఇక్కడ ఎలా వచ్చిందో. సో వన్ ఆఫ్ ది, ఇంతకుముందేమో ది క్లవరెస్ట్ అని వచ్చింది ఇంతకుముందు, కానీ ఇక్కడ సెకండ్ మోడల్కి వచ్చేటప్పటికి ఏంటి, వన్ ఆఫ్ ది బాయ్స్. ఇక్కడ మనకు నౌన్ ప్లూరల్ షుడ్ బి దేర్. రైట్. సో జాన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది క్లవరెస్ట్ బాయ్స్ ఇన్ ద క్లాస్. సో ఇక్కడ మోడల్ మనం రూల్ నెంబర్ 2లోకి వచ్చామన్నమాట. అప్పుడు ఈ స్ట్రక్చర్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సెకండ్ స్ట్రక్చర్ని మనం రికగ్నైజ్ చేయాలి. అప్పుడేమవుతుంది, నౌన్ కానీ ప్రొనౌన్ కానీ ప్లస్ వెర్బ్ ప్లస్ యాడ్జెక్టివ్ టు దాన్ మెనీ అదర్స్. ఇంతకుముందు ఏం చెప్పుకున్నాం, దాన్ ఎనీ అదర్ అని వచ్చింది, కానీ ఇక్కడ దాన్ మెనీ అదర్ అని వస్తుందండి. సో ఈ స్ట్రక్చర్ మనం రికగ్నైజ్ చేసుకోవాలి. మనం షుడ్ కీప్ ఇన్ మైండ్. ఈ స్ట్రక్చర్ మనం బాగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. లేదా మోస్ట్ అదర్ అని కూడా వస్తుంది. దాన్ మెనీ అదర్ కానీ మోస్ట్ అదర్ కానీ వస్తుంది. రైట్. ప్లస్ నౌన్ టు సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మనం ఇంతకుముందు నేర్చుకున్నటువంటి రూల్ నెంబర్ 2లోనే ఎలా అయితే వచ్చిందో ఇక్కడ కూడా అలాగే వస్తుంది. దాంట్లో పెద్ద తేడా ఏం లేదు. కానీ ఇక్కడ నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం స్ట్రక్చర్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రైట్. ఓకే. సి దీనికి ఎలా వస్తుందో చూద్దాం. ఆన్సర్, జాన్ ఈజ్ క్లెవరర్ దాన్ మోస్ట్ అదర్ బాయ్ ఇన్ ద క్లాస్. రైట్. అలాగే పాజిటివ్లోకి వచ్చేటప్పుడు ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఏమొచ్చిందండి, ఇంతకుముందు మోడల్లో నో అదర్ వచ్చింది, కానీ ఇక్కడ ఏమొచ్చిందండి, వెరీ ఫ్యూ అని వచ్చింది. వెరీ ఫ్యూ తర్వాత నౌన్ 2 వస్తుంది ముందుకు, తర్వాత వెర్బ్, తర్వాత సో, యాడ్జెక్టివ్ 1 ప్లస్ యాజ్. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్గా వస్తుంది, ప్లస్ నౌన్ 1 చివరికి వస్తుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. రైట్. సి వెరీ ఫ్యూ బాయ్స్, ఇక్కడ ప్లూరల్ వచ్చిందండి. వెరీ ఫ్యూ బాయ్స్ ఆర్ సో క్లెవర్ యాజ్ జాన్ ఇన్ ద క్లాస్. సో మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే పాజిటివ్లో చూసినట్లయితే వెరీ ఫ్యూ తర్వాత ఇక్కడ వెరీ ఫ్యూ అనేది ప్లూరల్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం బాయ్స్ అని పెట్టామండి. సో ఇక్కడ బాయ్స్ అని పెట్టడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే వెరీ ఫ్యూ అనేది ప్లూరల్ వర్డ్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఆర్ అని కూడా దానికి యాడ్ చేసాం. ఇక్కడేమో మనకేమొచ్చిందండి, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఈజ్ అని వచ్చింది, ఇక్కడ ఈజ్ అని వచ్చింది. ఎందుకు, జాన్ అనేది సింగులర్గా ఉంది కాబట్టి ఈజ్ వచ్చింది, జాన్ అనేది సింగులర్గా ఉంది కాబట్టి ఈజ్. కానీ వెరీ ఫ్యూ బాయ్స్ అని వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఆర్ అని మార్చాము. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. సో క్లెవర్ యాజ్ జాన్ ఇన్ ద క్లాస్. ఇది మనం నేర్చుకోవాల్సింది. రైట్. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. చూడండి, ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి. సో ఇక్కడ ద కృష్ణ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది కృష్ణ. సో ది కృష్ణ మీన్స్ రివర్. రైట్. సో ది కృష్ణ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది లాంగెస్ట్ రివర్స్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ మనం చేయాలంటే ఎలా చేస్తామండి, అప్పుడు ది కృష్ణ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది అని ఇచ్చాడు కాబట్టి అప్పుడు ఏం చేయాలి, ద కృష్ణ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ టాలెస్ట్ దాన్
మెనీ అదర్ లేదా మోస్ట్ అదర్ రివర్స్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా అని మనం దాన్ని ఎక్సర్సైజ్లో చేస్తాం. అలాగే హైదరాబాద్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది హాటెస్ట్ సిటీస్ ఇన్ తెలంగాణ లేదా ఆంధ్రప్రదేశ్ అనుకుందాం అనుకోండి. రైట్, ఇప్పుడు హైదరాబాద్ ఈజ్ అప్పుడు ఏం చెప్పాలి? హాటర్ దాన్ మెనీ అదర్ సిటీస్ ఇన్ తెలంగాణ అని చెప్పాలి. అలాగా మనం చేస్తామండి. రైట్, ఇకపోతే రూల్ నెంబర్ 3కి వద్దాం. సో రూల్ నెంబర్ 3 డిఫరెంట్గా ఉంటుంది మళ్ళీ. సో రూల్ నెంబర్ 3లోకి వచ్చేటప్పటికి ఫస్ట్ ఇది నెగటివ్ మోడల్ అండి. వన్ ఆఫ్ ది అనేది సెకండ్ మోడల్, ఓకేనా. సో ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఏమైంది? సూపర్లేటివ్లో నాట్ ది అని వస్తుందండి. నాట్ ది అంటే నెగటివ్ మోడల్ వస్తుంది. ఓకే, దాన్ని వస్తే ఎలా చేయాలి, నెగటివ్ మోడల్ వస్తే ఎలా చేయాలి చూడండి. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. రాము ఈజ్ నాట్ ది టాలెస్ట్ బాయ్ ఇన్ ద క్లాస్. సో రాము ఈజ్ నాట్ ద టాలెస్ట్ బాయ్ ఇన్ ద క్లాస్. అకార్డింగ్ టు ద నౌన్ ఉంది, వెర్బ్ నాట్ ది ప్లస్ అడ్జెక్టివ్ 3. సో నాట్ అని వస్తే నెగటివ్ సెంటెన్స్ వచ్చినప్పుడు మనం దాన్ని ఎగ్జాంపుల్ని ఎలా చేయాలి, ఇది మనం కావాల్సింది. రైట్, సో అప్పుడేమొస్తుంది ఇక్కడ? దాన్ సమ్ అదర్. ఇంతకుముందేమో మెనీ అదర్ వచ్చింది, ఫస్ట్ మోడల్లోనేమో నో అదర్ అని వచ్చింది. కానీ ఇక్కడ థర్డ్ మోడల్కి వచ్చేటప్పటికి దాన్ సమ్ అదర్ అనేది వచ్చింది. సో ఈ సమ్ అదర్ అని వచ్చినప్పుడు దీన్ని మనం ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి అనేది నేర్చుకుందాం. రైట్, సో రాము ఈజ్ నాట్ ది టాలెస్ట్ బాయ్ ఇన్ ద క్లాస్. దీన్ని మనం దీని తర్వాత ఇంతకుముందేమో ఫస్ట్ మోడల్లోనేమో నో అదర్ అని వచ్చింది, కానీ ఇక్కడనేమో సమ్ అని వచ్చిందని చూడండి ఇక్కడ. సో సెకండ్ మోడల్లో వెరీ ఫ్యూ అని వచ్చింది, కానీ ఇక్కడ సమ్ అని వచ్చింది పాజిటివ్ డిగ్రీస్లో. సో అలా వచ్చినప్పుడు మనం ఎలా చేయాలి చూద్దాం. చూడండి, రాము ఈస్ నాట్ టాలర్ దాన్ సమ్ అదర్ బాయ్ ఇన్ ద క్లాస్. రైట్, ఇకపోతే అదే పాజిటివ్లోకి వచ్చేటప్పటికి సమ్ బాయ్స్ ఆర్ యాజ్ టాల్ యాజ్ రాము ఇన్ ద క్లాస్. ఇలా మనం కన్వర్ట్ చేయాలండి పాజిటివ్లోకి. ఇకపోతే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్, కిరణ్ ఈజ్ నాట్ ద మోస్ట్ హ్యాండ్సమ్ బాయ్ అని ఇచ్చాడు. ఇలా వస్తే దాన్ని మనం ఎలా చేయాలి ఇక్కడ చూడండి. సెకండ్ దాంట్లోకి వచ్చేటప్పటికి కంపారిటివ్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఏం చేస్తాము? కిరణ్ ఈజ్ నాట్, తర్వాత అడ్జెక్టివ్ 2 ఏమవుతుందండి ఇక్కడ? ద మోస్ట్ అనేది ఏమవుతుంది? మోర్ హ్యాండ్సమ్ దాన్ తర్వాత ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడండి? దాన్ సమ్ అదర్ అని గుర్తుపెట్టుకున్నాడు. దాన్ సమ్ అదర్ బాయ్స్ ఇన్ ద క్లాస్. ఇలా నేర్చుకోవాలి మనం. ఓకే, దీన్నే మనం పాజిటివ్లో రాస్తామనుకోండి, అప్పుడేమవుతుంది? సమ్ బాయ్స్ ఆర్, ఎందుకంటే ఇక్కడ సమ్ బాయ్స్ అన్నాడు కదండి, ప్లూరల్ వచ్చింది కదా, కాబట్టి మనం దాన్ని ఇక్కడ బీ ఫామ్ ఆర్ అని యూస్ చేసుకోవాలి. సమ్ బాయ్స్ ఆర్ ఏమన్నాడు ఇక్కడ? నౌన్ 2 ఏమిచ్చాడు? నౌన్ 2 సమ్ బాయ్స్ అని ఇచ్చాం కదండి ఇక్కడ, అదర్ బాయ్స్. రైట్, ఇది బాయ్, నౌన్ 2. సమ్ బాయ్ ఆర్ నౌన్ 2 వచ్చింది. తర్వాత ఏమొస్తుందండి? వెర్బ్ ఆర్ వచ్చింది. తర్వాత యాజ్ తర్వాత మనకు అడ్జెక్టివ్ 1 ఏంటండి? హ్యాండ్సమ్. తర్వాత యాజ్ కిరణ్ అని పెట్టుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఏమిచ్చాడు? ఇన్ ద క్లాస్ అని ఇచ్చాడు కదండి. ఈ ఇన్ ద క్లాస్ అనేది ఇక్కడ చివరిలో పెట్టుకోవచ్చు, లేదా ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు. ఆర్ అని అదే ఇక్కడ ఇన్ ద క్లాస్ అని పెట్టుకోవచ్చు. సమ్ బాయ్స్ ఇన్ ద క్లాస్ అని కూడా పెట్టుకోవచ్చు, మనం ఇక్కడ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఇలా మనం వాటిని నేర్చుకుంటూ ఉండాలి. రైట్, ఎలా వస్తుందో చూద్దాం. ఆన్సర్ చూడండి ఇక్కడ. కిరణ్ ఈజ్ నాట్ మోర్ హ్యాండ్సమ్ దాన్ సమ్ అదర్ బాయ్. అలాగే సమ్ బాయ్స్ ఆర్ యాజ్ హ్యాండ్సమ్ యాజ్ కిరణ్ ఇన్ ద క్లాస్ అని చెప్పవచ్చు. ఓకేనా? రైట్, పోతే రూల్ నెంబర్ 3 ఎక్సర్సైజ్ చూడండి ఇక్కడ. హైబిస్కస్ ఈజ్ నాట్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ఫ్లవర్ అన్నాడండి. సో మనం దాన్ని కంపేర్ చేస్తూ దాన్ని సూపర్లేటివ్లో ఎలా వస్తుంది, కంపారిటివ్లో ఎలా వస్తుంది, అలాగే పాజిటివ్లో ఎలా వస్తుందో మనం వాటిని సరి చేసుకోవాలి. ఇవి ఎక్సర్సైజెస్. స్క్రీన్ షాట్ చేసుకొని ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి అవసరమైతే ఒకవేళ డౌట్ వస్తే వాటిని మీకు యూట్యూబ్లో దాని కింద వచ్చినటువంటి సబ్స్క్రైబ్ బాక్స్లో రాసేయండి. మేము వాటికి ఆన్సర్స్ చేస్తాం తర్వాత.
రైట్. ఇకపోతే రూల్ నెంబర్ 4లోకి వెళ్దాం. ఫోర్త్ మోడల్ ఎలా ఉంటుంది? సో ఈ ఫోర్త్ మోడల్లో అఫర్మేటివ్ సెంటెన్స్ అంటే అసర్టివ్ సెంటెన్స్ ఎలా వస్తుందో చూద్దాం. ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఊటీ ఈజ్ కోల్డర్ దాన్ కూనార్ అని ఇచ్చాడండి. ఇక్కడ చూడండి, మనం సెంటెన్స్ నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, ఇక్కడ ఊటీ ఈజ్ కోల్డర్ దాన్ కూనార్ అన్నాడు. ఇక్కడ నౌన్ 1, ఇక్కడ నౌన్ 2. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ రూల్ నెంబర్ 4లో సూపర్లేటివ్ ఉండదండి. ఓన్లీ పాజిటివ్ అండ్ కంపారిటివ్, దీస్ 2 ఓన్లీ వీ హ్యావ్. దెర్ ఇస్ నో సూపర్లేటివ్ ఎట్ ఆల్. రైట్. ఇలా వస్తే వాటిని మనం ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. రైట్. ఊటీ ఈజ్ కోల్డర్ దాన్ కూనార్ అన్నాడండి. దీనికి స్ట్రక్చర్ చూడండి, మనం మామూలుగా యూజ్ చేసినట్లయితే ఎలా వస్తుందో చూడండి. సో ఊటీ నౌన్ 1 అన్నాం ఇక్కడ, అలాగే కూనార్ నౌన్ 2. అప్పుడు నౌన్ 2 అనేది ముందుకు వస్తుంది, ఇక్కడ నౌన్ 1కి వస్తుంది. అలాగే ఊటీ అనేది ఇక్కడ నౌన్ 2 అనేది నౌన్ 1 అనేది నౌన్ 2 ప్లేస్లోకి వెళుతుంది. రైట్. ఇకపోతే ఇక్కడ ఈజ్ అన్నాడు కదండి, ఈ ఈజ్ అనేది ఈజ్ నాట్గా మారుతుంది. ఈజ్ నాట్గా చేయాలి, ఎందుకంటే నౌన్ 2 అన్నాడు, ఇక్కడ నౌన్ 2 ముందుకు వస్తుంది కాబట్టి. సో అటు దిట్టి ఇటు దట్టు మార్చాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏమన్నాడు, ఊటీ అనేది కూనార్ కంటే కోల్డర్గా ఉంటుందని చెప్పాడు, చలిగా ఉంటుంది అని చెప్పాడు. అప్పుడు మరి దాన్ని దీనికి చెప్పాలి కదండి. అంటే ఇప్పుడు ఒక స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ టెల్ యూ. ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు, ఇక్కడ ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు. ఇప్పుడు చూడండి, దీంట్లో ఏ అనే పర్సన్ ఉన్నాడు. ఇది ఏ అనుకుందాం, ఇది బి అనుకుందాం. సో ఇప్పుడు ఈ ఏని తీసుకుందాం. ఏని తీసుకొని ఏ అనేవాడు బి అనేవాడి కంటే పొడుగైన వాడు, ఏ అనేవాడు బి అనేవాడి కంటే పొడుగైన వాడు అని చెప్పాడండి. ఇప్పుడు మనం బి తీసుకున్నాం అనుకోండి. బి తీసుకొని బి అనేవాడు ఏ అనేవాడి కంటే పొట్టివాడు అనకూడదండి, ఎందుకంటే సేమ్ పొడుగు అనే మాట రావాలి. కాబట్టి అప్పుడు బి అనేవాడు ఏ అనేవాడి కంటే పొడుగైన వాడు కాదు అని చెప్పాలి. అది పద్ధతి. అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దాంట్లో ఊటీ ఈజ్ కోల్డర్ దాన్ కూనార్ అన్నప్పుడు కూనార్ అనేది ఊటీ కంటే కోల్డ్ కాదు అని చెప్పాలి. అందుకే ఇక్కడ ఆన్సర్ చూడండి, కూనార్ ఈజ్ నాట్ సో కోల్డ్ యాజ్ ఊటీ. ఇది ఆన్సర్ అండి. అంటే మనం ఇక్కడ ఏ అనే పర్సన్ తీసుకున్నప్పుడేమో ఏ అనేవాడు బి అనేవాడి కంటే పొడుగైన వాడు అని చెప్పినప్పుడు, బి అని తీసుకున్నప్పుడు బి అనేవాడు ఏ అనేవాడి కంటే పొడుగైన వాడు కాదు అని చెప్పాలి, పొట్టివాడు అని చెప్పకూడదు. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, వీడు ఏ అనేవాడు బి అనేవాడి కంటే బెటర్ అన్నప్పుడు బి తీసుకొని బి అనేవాడు ఏ అనేవాడి కంటే బెటర్ కాదు అని చెప్పాలి, కానీ గుడ్ అని చెప్పకూడదు, లేదా వర్స్ట్ అని చెప్పకూడదు. రైట్. సో వర్డ్స్ ఏముండదు, యాడ్జెక్టివ్ మస్ట్ నాట్ బి చేంజ్డ్. యాడ్జెక్టివ్ చేంజ్ అవ్వకూడదు, యాడ్జెక్టివ్ యొక్క రూపం చేంజ్ అవ్వాలి. ఓకే, యాడ్జెక్టివ్ యొక్క ఫామ్ చేంజ్ అవ్వాలి. అందుకే ఇక్కడ కోల్డర్ పోయి కోల్డ్ అయింది, ఎందుకంటే పాజిటివ్కి రావాలి కదా, కాబట్టి కోల్డ్. అలాగే ఇక్కడ ఈ ఊటీ అనేది కూనార్ కంటే చల్లనైనది అని చెప్పినప్పుడు, ఇక్కడ కూనార్ తీసుకున్నప్పుడు కూనార్ అనేది ఊటీ కంటే చల్లనైనది కాదు అని చెప్పాం. ఇలా మనం ఆన్సర్స్ చేయాలి. రైట్. పోతే సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, ముంబై ఈజ్ బిగ్గర్ దాన్ హైదరాబాద్. ఇప్పుడు చెప్పండి, హైదరాబాద్ ముంబై కంటే పెద్దది కాదు అని చెప్పాలి. కాబట్టి అప్పుడు ఏం చెప్తాం మనం ఆన్సర్లో? అయితే ఎలా చేస్తాం చూడండి, ఇక్కడ అప్పుడు హైదరాబాద్ని ముందు తీసుకుంటాం. హైదరాబాద్ ఈజ్ వచ్చింది కదా, అప్పుడు ఈజ్ నాట్. ఇప్పుడు బిగ్గర్ అని వచ్చింది కదండి, ఈ బిగ్గర్ మనకు యాడ్జెక్టివ్ 2లో ఉంది కదా, కాబట్టి మనం యాడ్జెక్టివ్లో 1లోకి మార్చుకుంటే ఏమవుద్ది, అప్పుడు ఈజ్ నాట్ సో బిగ్ యాజ్, సో బిగ్ యాజ్, అప్పుడు ముంబై, సో బిగ్ యాజ్ ముంబై అని చెప్పాలి. రైట్. సో ఇలా మనం కన్వర్ట్ చేయాలి. ఇది మనకు కంపారిటివ్లో ఉందనుకోండి, దాన్ని ఇలాగా మనం పాజిటివ్లోకి మార్చుకుంటాం. దెర్ ఇస్ నో సూపర్లేటివ్ ఎట్ ఆల్. రైట్. ఓకే, ఆన్సర్ చూడండి, హైదరాబాద్ ఈజ్ నాట్ సో బిగ్ యాజ్, బిగ్గర్ అన్నాం, ఇక్కడ బిగ్ వచ్చింది. రైట్. వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. రైట్. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్, శ్రీనాథ్ బౌల్స్ ఫాస్టర్ దాన్ అగార్కర్ అని చెప్పినప్పుడు ఏం చెప్పాలి ఇక్కడ చూడండి. సో అగార్కర్, ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, ఇక్కడ
ఇంతకుముందు మోడల్లో ఈజ్ వస్తే ఈజ్ నాట్ వాడాము కదా. మరి ఇక్కడ బౌల్స్ అన్నాడు, ఇక్కడ చూడండి, దీంట్లో మనకు బీ ఫార్మ్స్ లేవు, అంటే యామిజార్లు లేవు. ఇక్కడ ఏమొచ్చిందండి, మనకు హెల్పింగ్ వర్బ్ రాకుండా మెయిన్ వర్బ్ వచ్చింది. ఇదేంటండి మెయిన్ వర్బ్. సో మెయిన్ వర్బ్ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు బౌల్స్ అన్నప్పుడు బౌల్స్ నాట్ అని రాదండి. ఏమొస్తుంది అప్పుడు మనకు హెల్పింగ్ వర్బ్ మారుతుంది, డస్ నాట్ బౌల్ అని వస్తుంది. కాబట్టి ఇది మనకి ఇదేమో యాక్షన్ సెంటెన్స్, ఇంతకుముందు చెప్పుకుందేమో మనకు అది పొజిషన్ సెంటెన్స్. సో పొజిషన్ సెంటెన్స్కి యాక్షన్ సెంటెన్స్కి తేడా ఉంటుంది. కాబట్టి పొజిషన్ సెంటెన్స్లోనేమో ఈజ్ వస్తే ఈజ్ నాట్ అని పెట్టాము, సో హ్యావ్ వస్తే హ్యావ్ నాట్ అని పెడతాం. కానీ ఇక్కడ ఏమిటి ఇది, సో దిస్ ఈస్ యాక్షన్ వర్బ్, సో దట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ డస్ నాట్, డూ, డస్, డిడ్. సో ఇవి రాయాలి మనం. సో డు నాట్, డస్ నాట్, డిడ్ నాట్ అని వాడాలి. ఓకే, ఫాస్ట్లో ఉందనుకోండి, ఐ మీన్ పాస్ట్లో జరిగింది ఉందనుకోండి, అప్పుడు సెంటెన్స్ మనకు సింపుల్ పాస్ట్లో అడిగాడు అనుకోండి, అప్పుడు డిడ్ నాట్ అని యూస్ చేయాలి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, రైట్. ఇక్కడ చూడండి, అగార్కర్ డస్ నాట్ బౌల్ యాజ్ ఫాస్ట్ యాజ్ శ్రీనాథ్. రైట్, వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ వి సీ. సో ద మూన్ షైన్స్ బ్రైటర్ దాన్ ద స్టార్స్. కాబట్టి అప్పుడు ఇక్కడ సెంటెన్స్లో మనం అర్థం చేసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ద మూన్ అన్నాడు, ఇదేమో మనకు సింగులర్లో కనిపిస్తుంది, కానీ ద స్టార్స్ ప్లూరల్ కనిపిస్తుంది. ఓకేనా, ఆ ప్లూరల్స్ అనేది ఇటువైపు వస్తుంది కాబట్టి ద స్టార్స్ అనేది ప్లూరల్లో ఉంది కాబట్టి అప్పుడు ఏం చేయాలి, డు నాట్. ఇక్కడనేమో డస్ నాట్ అని వాడాము, కానీ ఇక్కడ డోంట్ అని వాడుతున్నాం. ఎందుకు, ఇక్కడ అగార్కర్ అనేది సింగులర్లో ఉంది కాబట్టి మనం డజంట్ వాడాము. అదే ఇక్కడ స్టార్స్ అనేది ప్లూరల్లో ఉంది కాబట్టి డోంట్ అనేది మనం యూస్ చేస్తాం. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, రైట్. ద మూన్ షైన్స్ అన్నాడు కాబట్టి ద మూన్ షైన్స్ కాదు, ద స్టార్స్ డోంట్ షైన్. ఇక్కడ బ్రైటర్ అన్నాడు కాబట్టి యాజ్ బ్రైట్ యాజ్ ద మూన్ అని వస్తుందండి. అలాగా, అంటే ఇక్కడనేమో డస్ నాట్ వచ్చింది. ఎందుకు, అగార్కర్ అనేది సింగులర్ ఉంది కాబట్టి, సబ్జెక్ట్ సింగులర్గా ఉన్నప్పుడు డస్ వాడతాము. లేదు ఇక్కడ ప్లూరల్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు మనం ఏం యూస్ చేస్తామండి, డోంట్ అనేది యూస్ చేస్తాం. ఇది దానికి ఆన్సర్ అవుతుంది. రైట్, ఇకపోతే చూడండి ఒకసారి ఆన్సర్ ఎలా ఇచ్చాడు, ద స్టార్స్ డు నాట్ షైన్ యాజ్ బ్రైట్ యాజ్ ద మూన్. సో ఇది ఆన్సర్. ఇకపోతే చూడండి, దిస్ రూమ్ ఈజ్ నాట్ వైడర్ దాన్. ఒకవేళ నెగిటివ్ మోడల్లో అడిగాడు అనుకోండి, అప్పుడు మనం ఎలా యూస్ చేయాలి. రైట్, సి ఇక్కడ కంపేర్ చేసినట్లయితే మనం ఎలా వస్తుందో చూద్దాం. సో దిస్ రూమ్ అనేది నౌన్ 1 అనుకుందాం. సో దట్ అన్నాడు, దట్లో ఇక్కడ నౌన్ 2 అని యూస్ చేసుకుందాం. అప్పుడు ఏం చేయాలి, సో దట్ రూమ్ అనేది ఇటువైపు వస్తుంది, అంటే దిస్ రూమ్ అనేది దట్ రూమ్ అన్నా ఒకటే కదండి ఇక్కడ. రైట్, ఇప్పుడు దట్ రూమ్ ఇక్కడికి వచ్చేసింది. దట్ రూమ్ ఇక్కడ ఈజ్ నాట్ అని ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం దాన్ని పాజిటివ్లోకి మార్చుకోవాలంటే మళ్ళీ ఇంకొక ఎక్స్ట్రా స్ట్రక్చర్, అట్లీస్ట్ యాజ్ వైడ్ యాజ్ దిస్. ఇక్కడ వైడర్ అని ఇచ్చాడండి, ఆ వైడర్ బికమ్స్ వైడ్. ఓకే, రైట్. దిస్ రూమ్, అప్పుడు దిస్ రూమ్ దట్ రూమ్ అన్న ఒకసారి మనం రూమ్ అని రాసినా రాకపోయినా సో కాన్సెప్ట్ అయితే రూమ్ అని మనకు అర్థమవుతుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇది నెగటివ్ మోడల్లో వస్తే ఎలా వస్తుంది. రైట్, ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. సో గోల్డ్ ఈజ్ మోర్ ప్రీషియస్ దాన్ సిల్వర్. అప్పుడు మనం ఎలా కంపేర్ చేసుకోవాలి. రైట్, చూడండి, సిల్వర్ ఈజ్ నాట్ యాజ్ ప్రీషియస్ యాజ్ గోల్డ్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, రైట్. వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ వి సీ. ద పెన్ ఈజ్ మైటియర్ దాన్ ద స్వర్డ్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ద స్వర్డ్ ఈజ్ నాట్ మైటియర్ దాన్ అన్నప్పుడు మైట్ అని వస్తుంది. సో మైటీ అని వస్తుంది. చూడండి, ద స్వర్డ్ ఈజ్ నాట్ యాజ్ మైటీ యాజ్ ద పెన్. రైట్, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్. సో ఏ వైజ్ ఎనిమీ ఈజ్ బెటర్ దాన్ ఏ ఫూలిష్ ఫ్రెండ్ అన్నాడు అనుకోండి, దానికి ఎలా వస్తుంది, ఏ ఫూలిష్ ఫ్రెండ్ ఈజ్ నాట్ యాజ్ గుడ్ యాజ్. ఇక్కడ మనకు ఏమొచ్చిందంటే బెటర్ అని వచ్చింది, బెటర్, గుడ్, బెటర్, బెస్ట్. కాబట్టి బెస్ట్ అనేది సూపర్లేటివ్లో వస్తుంది, బెటర్ అనేది ఏమో కంపారిటివ్లో వస్తుంది, గుడ్ అనేది ఏమో పాజిటివ్లో వస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ పాజిటివ్లోకి మనం మార్చాం. ఎట్లా మార్చాము చూడండి, ఏ ఫూలిష్ ఫ్రెండ్ ఈజ్ నాట్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ వైజ్ ఎనిమీ. సో ఇలా మనం యూస్ చేయాలి. ఇకపోతే కృష్ణ ఈజ్ నాట్ క్లెవరర్ దాన్ జాన్. జాన్ కంటే క్లెవరర్
కాదు అని చెప్పాడు. అప్పుడు దాన్ని మనం పాజిటివ్కి ఎలా యూస్ చేసుకుంటాం? రైట్, జాన్ ఈజ్ అట్లీస్ట్ యాజ్ క్లెవర్ యాజ్ కృష్ణ అని మనం యూస్ చేసుకోవాలి. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా మనకు యాడ్జెక్టివ్ ఏం తెలుస్తుందండి? క్లెవరర్ అని ఇచ్చాడు. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రాయాలి? మనం క్లెవర్ అని రాయాలి. సో ఇది మనకు థర్డ్ మోడల్లో ఎలా అయితే యూస్ చేసామో అట్లీస్ట్ నెగటివ్ మోడల్లో ఉంది కాబట్టి అట్లీస్ట్ అనేది మనం ఇక్కడ యూస్ చేస్తాం. నెగటివ్లో ఉన్నదాన్ని మనం ఇలా అట్లీస్ట్ అనే దానికి యాడ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకేనా? రైట్, పోతే దిస్ యువర్ హౌస్ ఈజ్ నాట్ బిగ్గర్ దాన్ మైన్. చూడండి, మై హౌస్ ఈజ్ అట్లీస్ట్ యాజ్ బిగ్ యాజ్ యువర్స్ ఇలా చెప్పాలి మనం. రైట్, పోతే చూడండి ఇక్కడ ద జిరాఫ్ ఈజ్ నాట్ టాలర్ దాన్ ఎలిఫెంట్. సో అప్పుడు దాన్ని మనం ఆన్సర్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఎలా చేస్తాం? చూడండి ఇక్కడ చూడండి, ద జిరాఫ్ ఇదేంటిది? నౌన్ 1, అదే ఎలిఫెంట్ నౌన్ 2. సో నౌన్ 2ని మనం ముందు తీసుకురావాలి కాబట్టి ఎలిఫెంట్, నౌన్ 1 ఇక్కడికి వచ్చింది, నౌన్ 2 ఇటువైపు వచ్చింది. సో ఈజ్ అన్నాడు, ఈజ్ నాట్ అన్నాడు కాబట్టి మనం ఈజ్, ఇక్కడ నాట్ అని ఇచ్చాడు కాబట్టి అట్లీస్ట్ యూస్ చేసుకోవాలి. రైట్, ద యాజ్ టాల్ యాజ్, టాలర్ అన్నాడు ఇక్కడ, మనం దాన్ని ఇక్కడ టాల్కి రాసుకోవాలి. రైట్, యాజ్ జిరాఫ్, జిరాఫ్ అనేది నౌన్ 1 ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి అటువైపు వెళ్ళిపోయింది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? రైట్, ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.